सर्वप्रथमे पिता पुत्र पवित्र आत्मांकर गौरव हो पुणी समस्त को प्रेस रोड आसतु आज गोटे आलोचना करबा। आज आलोचना विषय आमे स्वर्गस्थ पितांकर संतान किपरि होई परिबा। आमे किपरि स्वर्गस्थ पितांकर बा ईश्वरंकर संतान होई परिबा ए विषय रे अल्प समय आलोचना करबा। जहाँ लेखा जाए माथ्यू पुस्तक 5 पर्व तार 45 पद पार्वती उपदेश रे प्रभु ए प्रकार कहती, जेपरि तुम्हें माने तुम्भ मानक स्वर्गस्थ पितांकर संतान हेबो, से तो दुष्ट असंत उभयंक उपरे आपणा सूर्य उदय करते पुणी धार्मिक अधार्मिक मानक उपरे वृष्टि बर्षाते। पठित वाक्य प्रभु आशीर्वाद करतु। प्रार्थना करबा। प्रिय प्रभु धन्यवाद दउछु, वाक्य पाठ करियछु ताहा बुझिबो पुणी पालन करिबो। पवित्र आत्मा को शक्ति प्रदान कर यीशु के नाम रे मांगिलु, आमेन। प्रिय प्रभुंकर लोक माने एठार देखु जे यीशु ख्रीष्ट पार्वती उपदेश रे कहउछंती आ निजे से कहती, तुम्भे माने शुणिअछ आ उक्त मध्य अछि, तुम्भ मानकर प्रतिवासी को प्रेम करो पुणी शत्रु को घृणा करो। यह तुम्हें शुणिछ, यह उक्त अछि। किंतु से कहती जे मु तुम्भ मान को अछि, तुम्भर शत्रु मानक तुम्हें प्रेम करो। जो माने तुमर शत्रु तुमर क्षति करती, तुमर नष्ट करती, तुमर बाधार कारण आउ तुम उपरे जे शत्रुता मनोभाव रखिछंती आउ से मानको तुम्हें प्रेम करो। प्रेम करिबा बा भल पाइबा आउ से मानकर मंगल चेष्टा करिबा। जहाँ को आमे प्रेम करिथाउ ताहार मंगल चेष्टा करिथाउ, तार जागतिक जीवन रे आत्मिक जीवन रे पुणी तार प्रत्येक क्षेत्र में आमे मंगल चेष्टा करिथाउ। तेणु आमे ताहाकू प्रेम करिबा। लेखा जाता तलपद रे जे जो माने तुमको निंदा ताड़ना करती से मानक निमंते प्रार्थना करो। आउ जदिबा आपण मानको कौन सी व्यक्ति निंदा ताड़ना करोछि, होई पारे आपण को भूल सकाशे, नहीं तो आपण ठीक रे अछंती, तथापि निंदा ताड़ना आसे। आउ वाक्य अनुसार जो माने ईश्वर को सहभागिता रहती, ख्रीष्ट जीशु को सहभागिता रहती, आउ धार्मिक जीवन यापन करने इच्छा करते, आउ से मानको निंदा ताड़ना अधिक आसे। जदि ताड़ना आसुची, निंदा आसुची, जो माने करूछंती तांको निमंते आमे प्रार्थना करिबा। एटा प्रभुंकर आज्ञा। आउ एहा करिबा द्वारा ही आम्भे माने स्वर्गस्थ पितांकर संतान होई परिबा। वाक्य रे लिखा जाए जे तुमे जेपरि स्वर्गस्थ पितांकर संतान हबो, एथिपई ए समस्त विषय करो। कारण तुम्भ मानक स्वर्गस्थ पिता धार्मिक किंबा अधार्मिक उभयंक उपरे सूर्य उदय करती आउ वृष्टि मध्य बर्षाती। आम्भे माने सेई पितांकर संतान जदि, तेबे से धार्मिक अधार्मिक उपरे सूर्य उदय करती पुणी वृष्टि बर्षाती। से पक्षपात आउ करती नहीं, जन को प्रेम करी जन को घृणा करते नहीं। आम्भमानकर परमेश्वर। तेणु वाक्य अनुसार देखुछु जे उभयंक उपरे सूर्य उदय करते पुणी वृष्टि बर्षाती। आउ तुम्भे माने जो करूछ कौन, जो माने तुमको प्रेम करूछंती आउ ताहा को प्रेम कले कि पुरस्कार। एठे आमे देखुछु प्रश्न चिन्ह, कि पुरस्कार अर्थात पुरस्कार अच्छी कि जो माने तुमको देउछंती ताहाकू देउछ, पुरस्कार अच्छी कि जो माने तुमको नमस्कार करती से मानकू नमस्कार करो।
ପୁରସ୍କାର ଅଛି କି? ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାହା ସମସ୍ତେ କରଗ୍ରାହୀମାନେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି କରଗ୍ରାହୀକୁ ପାପୀ ବୋଲି ଗଣନା କରାଯାଏ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ, ସେ ପାପୀ ଗୃହରେ ରହିବା ପାଇଁ ଗଲା। ଅନେକ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କଲେ, ତେଣୁ କରଗ୍ରାହୀମାନଙ୍କୁ ପାପୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କରଗ୍ରାହୀମାନେ ପାପୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ତାହା କରଗ୍ରାହୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ନିନ୍ଦା ତାଳନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ପ୍ରେମ କରିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବାର ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରିବା ନାହିଁ। ତେବେ କି ପୁରସ୍କାର ଅଛି? ତାହାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ସେମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି କେବଳ ନିଜ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର, ତୁମେ ନିଜ ଭାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଜାଗତିକ ଭାଷାରେ ନିଜର ବଂଶର, ନିଜର ସମ୍ପର୍କର, ନିଜ ପରିବାରର କେବଳ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ନମସ୍କାର କର, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ଆଉ କେବଳ ଭାଇକୁ ହିଁ ଦିଅ, ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ଅଛି? ସେଇଟା କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ବିଜାତି ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇନଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ତାହା ବି ଆମେ କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟୁ ନଥାଉ, ତେବେ କି ଲାଭ? ନିଜ ଭାଇକୁ ନମସ୍କାର, ନିଜ ଭାଇକୁ ଦେବାର, ନିଜ ଭାଇକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାର, ନିଜ ଭାଇର ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାର, ଏଇଟା ବିଜାତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିନଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଇଠାରେ କି ପୁରସ୍କାର ଅଛି? ଆଉ ପୁରସ୍କାର ସେଇଠି ଅଛି ଯେ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ନିନ୍ଦା ତାଳନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧ ହେବା। ଯେପରି ପ୍ରଥମ ତିମୋଥେୟ 1:16 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ସେ କହନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥେୟ 3:17 ଲେଖାଯାଏ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସିଦ୍ଧ ଓ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଆମେ ସିଦ୍ଧ ହେବା, ପୁଣି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଆଉ ସିଦ୍ଧ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମା ପଠାଇ ଏ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।